السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ کافۃ الافلاق بشیرا ونذیرا والصلاۃ والسلام النبی الامی العربی المکی والمدنی الہاشمی وعلى آلہ وصحابہ الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء والنجوم الحدائق علی صراط المستقیم صراط اللہ العزیز الحمید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت پر جان نثار کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ یعنی تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر یعنی ہم سب کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جلا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کچھ عرض و معروج کرنے سے پہلے نعت رسول کے چند اشعار توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جہاں پر آپ کو اچھا لگ جائے، بڑھیا لگ جائے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کی داد دیجیے گا، کیونکہ نبی کائنات مدینے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ و رسول کے ذکر و اذکار سن کر کوئی بندہ یا بندی ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی پاکیزگی سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی داد پر اس کے نامہ اعمال پہ 90 ثواب درج کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، عنوان نرالا ہے۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، عنوان نرالا ہے۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، یہ امتی کی شفاعت کا سامان نرالا ہے،
شفاعت کا سامان نرالا ہے۔ اور یہ بھی شعر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ تنجیم شب اسرا دیکھی تو ملک بولے، تنظیم شب اسرا دیکھی تو ملک بولے، تنظیم شب اسرا دیکھی تو ملک بولے، ہاں دیکھی تو ملک بولے کہ آج خدا کے گھر، کہ آج خدا کے گھر یہ مہمان نرالا ہے، کہ آج خدا کے گھر یہ مہمان نرالا ہے۔ اور امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے۔ اور آخری شعر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اس مصحت زیبا کا آنکھوں میں تصور ہے، اس مصحت زیبا کا آنکھوں میں تصور ہے، کہ اس مصحت زیبا کا آنکھوں میں تصور ہے۔ ارے الویل تلاوت ہے، الویل تلاوت ہے، اور قرآن نرالا ہے، الویل تلاوت ہے، اور قرآن نرالا ہے۔ محشر میں محمد کا عنوان نرالا ہے، اور یہ امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے، یہ امت کی شفاعت کا سامان نرالا ہے۔ تو حضرات آئیے ایک مرتبہ اور ہم اور آپ یعنی تمامی حضرات مل کر شاہکار فطرت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جسے خدا نے پیدا فرمایا تو حسن و اعتدال کا زندگی بخشا، جسے خدا نے علم دیا تو عالم ما کان و ما یکون بنایا، جسے خدا نے صورت دی تو سیرت کا بھی جمال بخشا، محرم اسرار خدا، مجہر ذات کبریائی، اندھی آنکھوں کے جیا، بند دلوں کے رہنما، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر یعنی اپنے دونوں انگوٹھے کو چوم چوم کر بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدنی والجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات شاعر کہتا ہے کہ گلشن قدس کے بہاروں میں
عقیدت کا پھول لایا ہوں، گلشن قدس کے بہاروں میں عقیدت کا پھول لایا ہوں، مبارک ہو دوستو آپ کے پاس حدیث رسول لایا ہوں، مبارک ہو دوستو آپ کے پاس حدیث رسول لایا ہوں۔ پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کے آدمی، کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ تو حضرات آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا برکت و بزرگی و عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ عبادت و ریاضت کرتے ہو، تسبیح و تحلیل کرتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، تہجد کی نماز ادا کرتے ہو، افطاری و سحری کے ٹائم آپ اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار و سحری کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس نیک کام پہ اپنے من مطابق اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 70 ثواب آپ کو نامہ اعمال پہ درج کرتا ہے۔ یہی وہ پیارا مہینہ ہے کہ آپ سنت نماز ادا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے پوتر مہینے میں آپ کے نامہ اعمال پہ سنت کا ثواب نہیں بلکہ فرض کا ثواب درج کر دیتا ہے۔ آپ فرض نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے 70 فرضوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال پہ درج کر دیتا ہے۔ حضرات یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ اگر اپنے کمائی کے پیسے سے، محنت و مشقت کے پیسے 2-4 روپے نکال کر، 10 روپے 20 روپے نکال کر غریبوں کی جھولی میں صدقہ و فطرہ سمجھ کر آپ عطا کر دیتے ہو تو رب کائنات آپ کے 1 روپے کے بدلے 70 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال پہ لکھ دیتا ہے۔ حضرات یہ رمضان المبارک کا وہ پیارا مہینہ ہے کہ انسان 13 سے 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ کے طور پہ وہ رہتا ہے۔ حضرات آپ اپنے آپ پہ غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، انسان جب 14 گھنٹے بھوکا و پیاسا رہتا ہے، اپنے دل کی اچھاؤں کو مار دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب انسان 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو جب وہ سانس لیتا ہے، اندر سے سانس کھینچتا ہے تو اس کے منہ سے ہلکی سی بدبو آتی ہے، چاہے وہ معدے کی غلاظت کی وجہ سے کہیے یا پیٹ میں جو کھاتے ہیں انسان اس کھانا کے گلنے کی وجہ سے ہلکی سی بدبو آتی ہے۔ حضرات آپ کے منہ سے وہ بدبو نکلے اور کسی کے کان تک پہنچے تو آپ سے وہ دور بیٹھتا ہے، آپ سے وہ بات کرتے ہوئے کتراتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رہتا ہے اور اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بھی میرے نزدیک کستوری سے بہتر مجھے کستوری سے بہتر لگتا ہے۔ کستوری ایک خوشبو ہے، اس سے زیادہ خوشبودار اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بدبو پسند آتی ہے۔ حضرات آپ کدھر جا رہے ہو؟ آپ دین اسلام کی طرف لوٹو، اہدنا الصراط المستقیم پہ گامزن ہو جاؤ، نبی کائنات کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرو، نماز روزے کے پابند بن جاؤ، حج و زکوٰۃ کے پابند بن جاؤ، صدقہ و فطرہ غریبوں کی جھولی میں ڈالو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ سبقت کے ہاتھ ڈالو،
अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलें आसान कर देगा, आपकी परेशानी आसान कर देगा। आप जहाँ भी रहोगे दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद उक़बा में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। हज़रात तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। ये दुनिया है, दुनिया से आगे भी एक और दुनिया है जिसे हम और आप क़यामत के दिन से जानते हैं और याद करते हैं। हज़रात तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहाँ पर कोई किसी का पुरस्ने हाल नहीं होगा, मदद करने वाला नहीं होगा, किसी के हाल पूछने के लिए किसी को इतनी मोहलत नहीं होगी। बाप बेटा को मदद करने के लिए तैयार न होगा, बेटा बाप से दूर भाग रहा होगा। माँ बेटी को मदद करने के लिए तैयार न होगी, माँ बेटी से दूर भाग रही होगी। दोस्त दोस्त को मदद करने के लिए तैयार न होगा, सहेली सहेली को मदद करने के लिए तैयार न होगी। ऐसे आलम में जब कोई किसी को मदद करने वाला न होगा, तब रसूल कायनात आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, मैं उस उम्मती को क़यामत के भीड़ में ढूंढ ढूंढ कर मुसाफा करूँगा जो उम्मती दिन भर में मेरे ऊपर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया होगा। हजरात, जहाँ पर कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार न होगा, जहाँ पर ऐसे पुरफतन दौर और होश रवा माहौल में जब कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, अपने अपने आमाल में सब मुस्तमिल होंगे, सबके हाथ में नेकी के फाइल और बदी का फाइल मेरे दोस्तों दोनों हाथ में पकड़ाया हुआ होगा। मेरे दोस्तों, किसी के बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्अत नहीं कि किसी के जिस्म को देख ले, किसी के चेहरे को देख ले। एक दूसरे से दूर लोग भाग रहे होंगे। तब आमना के लाल, जहाँ पर कोई किसी का काम नहीं आता, जहाँ पर कोई किसी को मदद करने वाला नहीं होता, जब वो बेसहारा हो जाता है कलमा गो इंसान, तब मदीने की टूटी चटाई से रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, मैं ऐसे उम्मती को महशर के भीड़ में ढूंढ ढूंढ कर मुसाफा करूँगा जो दिन भर में मेरे ऊपर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। मेरे दोस्त, दुरूद ताज भी एक दुरूद है, दुरूद गौसिया भी एक दुरूद है, दुरूद इब्राहिमी भी एक दुरूद है। अगर इतना टाइम आपको नहीं कि दुरूद ताज पढ़ो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, दुरूद गौसिया पढ़ो, तो जहाँ भी आप रहते हो, मकान में, खेतों खलियान में, दुकान में, कहीं भी रहो, आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना पढ़ना भी एक दुरूद है। आप 50 मरतबा 15 मिनट टाइम निकाल कर पढ़ सकते हो, ताकि क़यामत के भीड़ में जब कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार ना हो, वहाँ पर आमना के लाल आपको ढूंढ कर आपसे मुसाफा कर ले। और जिससे रसूल कायनात मुसाफा कर ले, वो इंसान जहन्नम में नहीं जा सकता, बल्कि वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। क्योंकि रसूल कायनात के दस्ते मुबारक, जानते हैं, आपके हाथ से टच होना जन्नत का सबूत है। आपको पता नहीं तो आओ मैं बताता हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने बेटी फातिमा ज़हरा के घर जाते हैं, और अंदर जब गए, सलामो कलाम हुआ बाप बेटी में, तो क्या देखते रसूल कायनात कि मेरे दिल के टुकड़ा हजरत फातिमा ज़हरा, जन्नती औरतों के सरदार, जानते, अपने तंदूर में रोटी पका रही थी। हजरत रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, बेटी क्या कर रही हो? कहा, अब्बा हुजूर, अपने बच्चों के लिए, अपने लाल के लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। मेरे दोस्तों, रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, तुम रोटी बेल कर तैयार करके मुझे दो, और मैं अपने हाथ से तंदूर में लगाकर पका देता हूँ, ताकि जल्दी खाना बन जाए, फिर हम लोग बाप बेटी बैठकर बात करेंगे। मेरे दोस्तों, जानते हैं, तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, हदीस से मुबारक है मेरे दोस्तों, कि रसूल कायनात की बेटी रोटी बेलती थी, और रसूल कायनात अपने दस्ते मुबारक में लेते थे, तंदूर में लगाते थे। मेरे दोस्तों, जानते हैं,
घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीत गए लेकिन रोटी पकने के लिए तैयार नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है कि ए अब्बा जान, ए बाबा जान, आपसे पहले मैं रोटी बेल भी रही थी और तंदूर में डाल भी रही थी, रोटी पककर तैयार हो जा रही थी, देखो ना मैं चंद रोटियां पका कर रखी हूँ, लेकिन ये अब्बा हुजूर, ए बाबा जान, जब से आपने रोटी को छू दिया है तंदूर में पकने के लिए रोटी तैयार नहीं है। रोटी इसी तरीके से कच्ची की कच्ची तंदूर में लगी हुई है, जलने के लिए तैयार नहीं है, पकने के लिए तैयार नहीं है। रसूल कायनात की आंखें नम होती है। रसूल कायनात मुस्कुराते हुए अर्ज करते हैं, फातिमा मैं भूल गया था कि नूरानी हाथ है। ए फातिमा, जानते हो तुझे पता नहीं, तेरे बाबा जान के दस्ते मुबारक जिस चीज पे लग जाए दुनिया की आग की मजाल क्या, कयामत की आग भी उसे जला ना पाएगी, कयामत की आग भी उसे जलाकर खाक नहीं कर पाएगी। जिस चीज से रसूल कायनात के दस्ते मुबारक लग जाए उसे दुनिया की आग नहीं जला पाती है, जहन्नम की आगे नहीं जला पाती है। तो ऐ मेरे दोस्तों, अगर टाइम निकाल कर औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा, आप दिन भर में 50 मरतबा रसूल कायनात पे, मदीने वाले ताजदार पे आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, कयामत के भीड़ में मैं उस उम्मती को ढूंढ ढूंढ कर मुसाफा करूंगा जो दिन भर में मेरे ऊपर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया हो। तो हजरात, आज से एक मामूल बना लीजिए कि आप घर में रहो, कहीं भी रहो, रिश्तेदार के रहो, रास्ते में रहो, सवारी पे रहो, आपकी ज़बान पाक हुआ करती है। आप वहाँ पे बैठ कर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विर्द किया करो ताकि क़यामत के दिन रसूल कायनात आपसे मुसाफा कर सके और उसी मुसाफा के सदके आप जन्नत के हकदार बन जाए। मेरे दोस्तों, इतनी सी बातों पे आप गौर कीजिए और मेरे दोस्तों दीन इस्लाम की तरफ लौट कर आइए। जानते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी, बुखारी शरीफ कुरान के बाद हदीस शरीफ की सबसे बड़ी किताब और सब आलिम के कोर्स में सबसे आखिरी किताब बुखारी शरीफ एक किताब है, बड़ा मोतबर व बुजुर्गी व इज़्ज़त वाली किताब है। मेरे दोस्तों, उस किताब में एक हदीस है, रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं तुझे 2 तस्बीह बता देता हूँ, वो तस्बीह आप विर्द में रखा करो। आप लोग अगर उस तस्बीह को पढ़ोगे तो जानते हो वो तस्बीह पढ़ने में तो आसान है, ज़बान पे तो हल्का है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब मीज़ान लगाई जाएगी और मीज़ान के पल्ले में वो तस्बीह डाली जाएगी तो क़यामत के दिन बड़ा भारी होगा, बड़ा वो वज़नदार होगा। मेरे दोस्तों, सहाबाए किराम की आंखें नम हुई और आंखों में जारो कत्तार आंसू की बारात लगती है। सब लोग खुशी खुशी पूछने लगे, या रसूलल्लाह, फिदा का उम्मी या अबी, या रसूलल्लाह आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। वो तस्बीह जल्दी से बता दीजिए, कौन सी ऐसी तस्बीह 2 है जो पढ़ने में बड़ा आसान है लेकिन क़यामत के दिन मीज़ान में बड़ा भारी होगा। मेरे दोस्तों, मीज़ान क्या है? अगर आपको पता नहीं तो आओ मैं आपको बताए देता हूँ। मीज़ान एक तराजू है, मीज़ान एक तराजू है। मेरे दोस्तों, आप दुनिया में टहल टहल कर बाज़ारों में, गलियों में, दुकानों पे तराजू देखे होंगे, कभी फल के दुकान पे तराजू देखे होंगे, कभी सब्जी की दुकान पे तराजू देखे होंगे, कभी कहीं भी तराजू देखे होंगे। कुछ लोगों के, किसानों के घर में भी तराजू हुआ करता है। एक डंडी लगी होती है, 2 पल्ला होता है, बीच में जगह खाली होती है। मेरे दोस्तों, दुनिया का एक दस्तूर है कि आप अगर 1 किलो अनाज उस पर रखते हो, अनाज अगर 1 किलो से ज़्यादा होता है, भारी हो जाता है तो वो पल्ला नीचे झुकता है, लेकिन कल क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। मीज़ान, मेरे दोस्तों, मीज़ान भी एक तराजू है, अरबी वर्ड है, मीज़ान भी एक तराजू है जो दुनिया में नहीं होगा। मेरे दोस्तों, वो कल क़यामत के दिन लगाई जाएगी। हजरात, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। ऐसा मीज़ान, वो तराजू कितना होगा? आज के दौर में आप तराजू देखे होंगे, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो तक तौल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तराजू आया, उस पर आप 1 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल तक तौल सकते हो। लेकिन आओ, अल्लाह के नबी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मीज़ान जो अल्लाह के तराजू होगा कल क़यामत के दिन नेकी और बदी तौलने के लिए, जब
میزان قیامت کے دن جب وہ ترازو میزان کو لگایا جائے گا تو اس کا پلہ کتنا بڑا ہوگا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میزان جب لگا دی جائے گی اور ایک پلہ داہنے طرف دوسرا پلہ بائیں طرف ہوگا, رسول کائنات مدینے کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا, آسمان و زمین اور دنیا میں جتنے پیڑ پودے, انسان, جانور, سمندر, جتنی بھی چیزیں ہیں ایک پلے میں ڈال دو تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ہتھیلی میں ایک رائی کے دانہ لیے ہوئے ہیں. اتنا بڑا ترازو میرے دوستو کل قیامت کے دن لگایا گیا ہوگا. آج تو نوبت یہ ہے کہ دنیا میں لوگ میرے دوستو پھل بھی بیچتے ہیں, اناج بھی بیچتے ہیں اس ترازو میں ڈال کر, سبزی بھی بیچتے ہیں اس ترازو میں ڈال کر. رمضان کا مہینہ ہے, اب پھل لینے جاؤ میرے دوستو, ترازو پہ پھل رکھے, آپ کی پلک جھپکی نہیں کہ ایک سیب ایک انار آپ کو کم کر کے دے دے گا. میرے دوستو, اے بزنس مین میرے دوستو, اے سودا کرنے والے میرے دوستو, سبزی بیچنے والے میرے دوستو, پھل بیچنے والے میرے دوستو, جو کم تولتا ہے اور جو برابر توڑتا ہے, رسول کائنات کی سخت حدیث ہے کہ اگر آپ کم تولتے ہو تو آپ کے ہاتھیں کاٹ دی جائیں گی, کم تولتے ہو تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ کتنا سیب بچا سکتے ہو, کتنے انار بچا سکتے ہو, کتنا آلو پیاز بیگن توڑ کر آپ ایک دو پیس کم دے کر کتنا بچا سکتے ہو. آپ مہینوں 6 مہینے کم تولتے تولتے آپ 2-4-10,000 روپے کے مال بچا لو گے, لیکن ہوگا کیا جانتے ہو, ایک رمضان سے دوسرا رمضان آتے آتے تک آپ کے خود یا آپ کے فیملی میں آپ کے بچے یا بیوی یا ماں باپ کے اوپر کوئی ایسی بیماری لاحق ہوگی کہ آپ یہاں جانتے ہو الہ آباد میں نہیں دکھائی دو گے, آپ بنارس کانپور میں نہیں دکھائی دو گے, ڈائریکٹ آپ کو پی جی آئی تک جانی پڑے گی. اور وہ پیسہ جو آپ نے 10-20 ہزار روپے کم تول کر آپ نے جو کمایا ہے, آپ کو 10-20 ہزار نہیں بلکہ 1,00,000-2 لاکھ ایک بیماری میں پی جی آئی لے لیں گے, ایمس والے لے لیں گے, اپولو والے لے لیں گے. تو میرے دوستو, اگر یہ تقریر سنتے ہو تو انصاف سے تولا کرو. میرے دوستو, کسی سے آپ پیسہ لیتے ہو, آپ اس کو حق ناپ کر دیا کرو, حق تول کر دیا کرو. جتنے پیسے کے اس کی پھل بنتا ہے آپ پھل دیا کرو, جتنے پیسے کے آپ کی سبزی بنتی ہے آپ سبزی دیا کرو. میرے دوستو, جا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جانتے ہیں سبزی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, کسی کو بیگن پسند ہے, کسی کو ٹماٹر پسند ہے, کسی کو میرے دوستو پرور پسند ہے, کسی کو گوبھی پسند ہے, کسی کو سلجم پسند ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کو بھی کوئی سبزی پسند تھی. آپ کو پتا ہے؟ اگر پتا نہیں تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. رسول کائنات کو جانتے ہیں, آپ پھل کے دکان پہ جاؤ, آپ بولو کہ سبزی کی دکان پہ جاؤ, آپ سبزی والے کو بولنا 1 کلو ٹماٹر دے دو, وہ تول کر دے دے گا. 1 کلو بیگن دے دو, وہ تول کر دے دے گا. 1 گوبھی دے دو, وہ تول کر دے دے گا. 1 کلو سلجم دے دو, وہ تول کر دے دے گا. 1 کلو پرول دے دو, وہ آپ کو تول کر دے دے گا. لیکن میرے دوستو, ایک سبزی اسی میں آتی ہے جسے آپ صرف اسے نام نہیں لے سکتے. جانتے ہیں جب کدو, یا کچھ لوگ اس کو لوکی بولتے ہیں, جب کدو کی باری آئے تو آپ صرف یہ نہ کہو کہ 1 کلو مجھے کدو دے دو, یہ نہ کہو کہ مجھے 1 کلو لوکی دے دو, بلکہ یوں کہو کہ کدو شریف 1 کلو دے دو, 1 کلو آپ لوکی شریف دے دو. سبزی والے آپ کے منہ تو دیکھیں گے اور دینے کے بعد پوچھیں گے بھی کہ آپ نے بیگن کو بیگن کہا, میں نے دے دیا. آپ نے ٹماٹر کو ٹماٹر کہا, میں نے دے دیا. آپ نے پرور کو پرور کہا, میں نے دے دیا. آپ نے آلو کو آلو کہا, میں نے دے دیا. لیکن یہ کدو شریف کب سے بن گیا ہے, یہ کدو شریف کب سے ہو گیا؟ تو آپ میرے دوستو, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, آپ اسے کہو کہ آپ کو پتہ نہیں. جو جس رسول کائنات کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں, آمنہ کے لال جو مدینے میں جلوہ گر ہے, میرے مصطفیٰ کو, میرے نبی کو جانتے ہو یہ کدو شریف بہت پسند تھا. جس دن سے میرے رسول کائنات کو کدو شریف پسند آ گیا, اس دن سے یہ شریف ہو گیا ہے. تمہیں پتہ نہیں, مکہ مکہ تھا لیکن شریف نہیں تھا, مدینہ مدینہ تھا لیکن شریف نہیں تھا, کربلا کربلا تھا لیکن شریف نہیں تھا.
बगदाद बगदाद था लेकिन शरीफ नहीं था, अजमेर अजमेर था लेकिन शरीफ नहीं था, कछौचा कछौचा था लेकिन शरीफ नहीं था, बरेली बरेली था लेकिन शरीफ नहीं था। जिस दिन से मक्का में रसूल कायनात पैदा हो गए उसी दिन से मक्का शरीफ हो गया है। जिस दिन से हिजरत करके रसूल कायनात मदीना शरीफ चले गए उसी दिन से मदीना मदीना नहीं रहा बल्कि मदीना शरीफ हो गया है। जिस दिन से आम रसूल कायनात के जिगर के टुकड़े यानी हसन हुसैन करबला के यानी इमाम हुसैन 72 नफूस कुदसिया को लेकर करबला के धरती पे अपने गर्दन को कटाया है दीन इस्लाम के परचम बचाने के लिए, उस दिन से करबला करबला नहीं रहा बल्कि करबला शरीफ बन गया है। जिस दिन बगदाद के राजा यानी गौसे पाक बगदाद में कर जन्म लिए हैं उस दिन से बगदाद बगदाद नहीं रहा बगदाद शरीफ बन गया है। जिस दिन से संजर से चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ आए हैं तो अजमेर अजमेर नहीं रहा बल्कि अजमेर शरीफ हो गए हैं। जिस दिन से जानते हो मेरे दोस्तों सिमना से चलकर मखदूम अशरफ सिमनानी कछौचा आ गए तो कछौचा कछौचा नहीं रहा बल्कि शरीफ बन कछौचा शरीफ बन गया है। जिस दिन अहमद रजा खां फाजले बरेलवी अहमद रजा खां फाजले बरेलवी जानते हैं बरेली शरीफ में इल्म की और फतवे की कलम फतवे के लिए कलम उठाया है, इल्म को फैलाने के लिए दीन की तबलीग करने के लिए कलम को उठाया है। उस दिन से बरेली बरेली नहीं रह गया बल्कि बरेली शरीफ बन गया है। मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है जिसे अल्लाह वाले पसंद कर ले वो शरीफ बन जाता है। इसी तरीके से मेरे मुस्तफ़ा को कद्दू शरीफ पसंद था तो वो कद्दू शरीफ बन गया। उसे आप खुद भी खाओ बच्चों को भी खिलाओ, अगर बच्चे एतराज करें तो उस पर सख्ती करके खिलाओ। जैसे कहा गया मेरे दोस्तों के 10-7 साल के बच्चा या बच्ची हो जाए तो आप उसे नमाज की तलकीन करो और वही बच्चा अगर 10 साल का हो जाए तो सख्ती करो कि वो नमाज के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज अदा करे। मेरे दोस्तों कद्दू शरीफ रसूल कायनात को पसंद थी और मेरे दोस्तों कद्दू एक ऐसी सब्जी है कि जानते हैं मेरे दोस्तों जानते आलू को सब्जी बना लो। मेरे दोस्तों बैगन को सिर्फ बैगन की तरह बनाओ तब तो ठीक है, बैगन को गोश्त में डाल दो तो गोश्त का टेस्ट खराब हो जाता है। मेरे दोस्तों जानते हैं अगर गोभी को और किसी चीज में डाल दो तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा वाहरे मक्का वाले सरकार जिस सब्जी को पसंद किया जानते हो कद्दू शरीफ अकेला बनाओ तो उसका टेस्ट अलग है, गोश्त में डाल दो तो उसका मजा अलग है और सब्जी में डाल दो तो उसका मजा अलग है। इसी तरीके से रसूल कायनात को गोश्त के कद्दू शरीफ के साथ साथ दूसरी एक और पसंद थी खुशबू लगाने से इंसानों के मर्दानगी ताकत बढ़ती है, खुशबू लगाने से इंसानों के अंदर में कुव्वत आता है। इसी तरीके से रसूल कायनात को नमाज पसंद था। इबादतों में तमाम इबादतों में सबसे बेहतर और पसंदीदा इबादत उनके लिए नमाज था। मेरे दोस्तों जिस चीज़ को रसूल कायनात पसंद करे जानते हैं हजरत फातिमा ज़हरा उनके दिल के टुकड़े दिल का चैन। मेरे दोस्तों हजरत फातिमा फरमाती है कि मैं अपने बच्चों को खिला पिलाकर ईशा की नमाज के बाद नियत बांधती थी तो 2 रिकात नमाज मैं अदा नहीं कर पाती थी और सुबह मस्जिद से मुअज्जिन अजान पुकार देते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थर पे नोकीले पत्थर पे अपनी पेशानी को डालकर मेरे दोस्तों सजदा किया है। पत्थर के ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती कोई असलाहा कोई बम बारूद लेकर नहीं बल्कि नमाज की सौगात लेकर अजमेर आए थे कि पृथ्वी राज को भी नमाज की बरकत से ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिरना पड़ा। मेरे दोस्तों नमाज के पाबंद बन जाओ, नमाज को अपने दिल का सुकून बना लो, अपने गले का चैन बना लो, हर जगह आप कामयाब रहोगे। तो मेरे दोस्तों मैं कह रहा था रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं मैं आपको 2 तस्बीह बताए देता हूँ जो पढ़ने में तो आसान है लेकिन मीज़ान पे बड़ा भारी होगा। वो तस्बीह क्या है तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा और मैं पढ़ूँ तो आप भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। ये पहला तस्बीह। दूसरी तस्बीह क्या है सुबहान अल्लाह हिल
अलील अजीम, सुबहान अल्लाहिल अलील अजीम, सुबहान अल्लाहिल अलील अजीम। ये दो तस्बीह है जो पढ़ने में आसान है, लेकिन कल क़यामत के दिन मीज़ान के पल्ले में बड़ा भारी होगा। दुनिया के तराजू ये है कि अगर ज़्यादा चीज़ रख दिया जाए वजन से ज़्यादा तो वो नीचे की तरफ झुकता है, लेकिन अल्लाह का कानून होगा कि मीज़ान में जो सबसे वजनदार चीज़ होगा वो पल्ला नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ झुकता जाएगा। मेरे दोस्तों, ये तस्बीह आप याद कर लीजिए, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अलील अजीम। मेरे दोस्तों जानते हैं, और यही तस्बीह पढ़ते पढ़ते फरिश्ते हर रोज़ जानते हैं लोगों को, अल्लाह के बंदों को रिज़्क देता है। यानी कल कौन क्या खाएगा, किसके घर में क्या बनेंगे, किसी के घर में बिरयानी, किसी के घर में दाल सब्जी, किसी के घर में तहरी, किसी के घर में कोई और खाना, और कौन खाएगा। ये फरिश्ते मेरे दोस्तों यही तस्बीह पढ़ते पढ़ते बांटते हैं। लेकिन बांटते कब है आपको मैं बताए देता हूँ मेरे दोस्तों, यही सहरी का वक्त होता है। मेरे दोस्तों यही रसूल कायनात के पैदाइशी का वक्त होता है। उस वक्त जानते हैं फरिश्ते सबके रिस्क बांटते हैं कि फला इंसान के घर में ये बनेगा, फला इंसान ये खाएगा, फला इंसान यहाँ जाएगा, फला इंसान वहाँ जाएगा, फला बंदा पैदा होगा, फला बंदा इंतकाल कर जाएगा। और फरिश्ते बांटते रहते हैं और यही तस्बीह पढ़ते रहते हैं, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अलील अजीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दोस्तों, इतनी सी तकरीर अपने जहन में बैठाकर अपने दिल के नुकूसे कुदसिया पर लिख लो, और ये तस्बीह याद करके आप पढ़ कर देखो, आपके घर में दौलत का अंबार लग जाएगा, आपके घर से परेशानी दूर हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, और आप खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगोगे। ऐ चश्म तूफानी नूर लाने से क्या फ़ायदा, दो बूंद ही काफ़ी है अगर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।